بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ شور مچانے والوں کو نہیں بلکہ خاموش نبھانے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ کچھ لوگ میدان میں کم نظر آتے ہیں لیکن فیصلوں کے لمحوں میں انہی کے قدم تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے کبھی قیادت کی خواہش نہیں کی لیکن قیادت خود اس کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کہانی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے یقین کرنے والے کی، سب سے پہلے قربانی دینے والے کی اور سب سے پہلے آنسو بہانے والے کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نسب، خاندان اور ماحول۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ بن عثمان بن عامر تھا، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ جنگ میں کم مگر عقل، معاملہ فہمی اور امانت میں مشہور تھا۔ مکہ کا ماحول بتوں سے بھرا ہوا، غرور سے لبریز اور طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس ماحول میں بھی ایک ایسا بچہ پل رہا تھا جس کے دل میں فطرت کی روشنی زندہ تھی۔ بچپن اور فطرت کی پاکیزگی۔ حضرت ابو بکر بچپن ہی سے غیر معمولی سنجیدگی رکھتے تھے۔ دوسرے بچے کھیل میں مگن ہوتے تو یہ سوچ میں ڈوبے رہتے۔ ایک روایت کے مطابق ایک بار بت خانے میں داخل ہوئے اور بت سے مخاطب ہو کر کہا، تم سنتے ہو؟ تم بول سکتے ہو؟ اگر نہیں تو لوگ تمہارے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ یہ سوال ایک بچے کا نہیں بلکہ حق کے متلاشی دل کا تھا۔ جاہلیت میں بھی پاکیزہ کردار۔ اسلام سے پہلے بھی حضرت ابو بکر شراب سے نفرت کرتے، جوا نہیں کھیلتے اور بدکاری سے کوسوں دور رہتے۔ جب پوچھا گیا یہ سب کیوں نہیں کرتے تو جواب دیا، میں اپنی عزت اپنے ہاتھ سے کیوں برباد کروں؟ یہ وہی کردار تھا جو بعد میں اسلام کی بنیاد بنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہم عمر تھے۔ دونوں سچ کو سچ کہتے اور جھوٹ سے نفرت کرتے۔ اسی لیے جب نبوت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے یہ دوستی ایمان میں بدل گئی۔ اسلام قبول کرنے کا لمحہ۔ وہ لمحہ تاریخ انسانیت کا انتہائی فیصلہ کن لمحہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام حضرت ابو بکر کے سامنے رکھا۔ نہ کوئی مناظرہ، نہ کوئی بحث، نہ کوئی سوال، صرف ایک جملہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی دن آسمان نے گواہی دی اور زمین نے قبول کیا۔ صدیق کا لقب۔ جب واقعہ معراج پیش آیا اور لوگ مذاق اڑانے لگے، حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ سچ ہے۔ یہ وہ یقین تھا جو عقل سے نہیں دل سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی یقین پر آپ کو ملا صدیق کا لقب۔ اسلام کے پہلے داعی۔ اسلام قبول کرتے ہی حضرت ابو بکر خاموش نہیں بیٹھے۔ آپ مکہ کی گلیوں میں حق کا پیغام لے کر نکلے۔ آپ ہی کے ذریعے اسلام میں داخل ہونے والے وہ لوگ تھے جو بعد میں اسلام کے ستون بنے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ابو بکر کی بصیرت تھی۔ مظالم، تشدد اور صبر۔ جب ظلم کی آندھی چلی تو حضرت ابو بکر ہر کمزور مسلمان کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ ایک دن اتنی سخت مار پڑی کہ لوگ سمجھے جان چلی گئی، لیکن ہوش میں آتے ہی پہلا سوال یہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ تھی حقیقی محبت۔ غلاموں کی آزادی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر رضی اللہ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا، کتنے ہی مظلوم حضرت ابو بکر کے مال سے آزاد ہوئے۔ لوگ کہتے یہ تمہارا نقصان ہے، ابو بکر کہتے یہ میرا سودا اللہ کے ساتھ ہے۔
हिजरत की तैयारी। जब मक्का तंग हो गया तो अबू बकर हर रोज इजाजत मांगते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जल्दी ना करो, ये इंतजार वफादारी का इम्तिहान था। गारे थौर की रात। आखिरकार वो लम्हा आ गया। गार में दाखिल हुए तो पहले खुद घुसे, हर सुराख बंद किया, कहीं कोई तकलीफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पहुंचे। सांप ने डसा, आंखों से आंसू बहे। नबी ने पूछा, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बस थोड़ी सी तकलीफ है। ये कुर्बानी किताबों में नहीं, दिलों में लिखी जाती है। मदीना में दाखिला, एक नई तारीख। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीना में दाखिल हुए तो ये सिर्फ दो इंसानों की आमद नहीं थी, ये इस्लामी रियासत की बुनियाद थी। हज़रत अबू बकर हमेशा नबी के पीछे रहे, न आगे बढ़े न खुद को नुमाया किया, लेकिन तारीख गवाह है कि हर फैसला कुन लम्हे में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब थे। मस्जिद नबवी और सादा ज़िंदगी। मदीना पहुंचकर मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई। हज़रत अबू बकर आम मज़दूरों की तरह ईंटें उठाते रहे। न ये कहा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी हूँ, न ये कहा मेरा मकाम बुलंद है। आपकी अज़मत आपकी सादगी में छुपी थी। ग़ज़वात में खामोश मुजाहिद। ग़ज़वे बदर, वो पहला मार्का जहाँ हक़ व बातिल आमने सामने थे। हज़रत अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खैमे में मौजूद थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर दुआ करते रहे तो अबू बकर ढारस देते रहे। उहुद हो या खंदक, हुनैन हो या तबूक, जहाँ नबी थे वहाँ अबू बकर थे। माल, जान और औलाद सब कुर्बान। एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो है अल्लाह की राह में ले आओ। हज़रत उमर अपना आधा माल ले आए, हज़रत अबू बकर सब कुछ ले आए। पूछा गया, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुमला सिर्फ ज़बान का नहीं, ईमान की इंतहा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मर्ज़। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो नमाज की इमामत हज़रत अबू बकर को दी गई। ये मामूली बात नहीं थी, ये उम्मत को इशारा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सबसे ज़्यादा मजबूत सहारा होगा। विसाले रसूल। 12 रबीउल अव्वल नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मदीना जैसे साकित हो गया। हज़रत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए। जो कहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। इसी लम्हे हज़रत अबू बकर आए, चेहरा खोला, बोसा दिया और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जिंदगी में भी पाक थे और मौत में भी। फिर मस्जिद में जाकर वो तारीखी खुतबा दिया जिसने उम्मत को संभाल लिया। खिलाफत सबसे भारी जिम्मेदारी। हज़रत अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा बने, लेकिन फरमाया, लोगो, मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं, अगर मैं सही रहूं तो मेरा साथ देना और अगर मैं गलत हो जाऊं तो मुझे दुरुस्त कर देना। ये जुमले किसी बादशाह के नहीं, एक खादमे उम्मत के थे। इर्तिदाद की आग और फौलादी अज़्म। नबी के विसाल के बाद कई कबाइल फिर गए। कुछ ने ज़कात से इनकार किया, कुछ ने झूठे नबी मान लिए। लोगों ने कहा, अब नरमी करो। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, कसम है अल्लाह की कि अगर ये लोग नबी के ज़माने की एक रस्सी भी रोकें तो मैं इनसे जंग करूँगा। यही फ़ैसला इस्लाम को टूटने से बचा गया। कुरान की हिफाजत का फ़ैसला। जंगों में हुफ़ाज़ शहीद होने लगे। हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि कुरान को जमा किया जाए। हज़रत अबू बकर पहले हिचकिचाए, फिर फरमाया, जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया हम कैसे करें? लेकिन जब हक वाज़ेह हुआ तो वही काम किया जिससे कुरान हम तक महफूज पहुंचा। बीमारी और आखिरी अय्याम। खिलाफत के सिर्फ 2.5 साल बाद हज़रत अबू बकर बीमार पड़ गए। अपना जानशीन हज़रत उमर को मुकर्रर किया और फरमाया, अगर मैंने सही इंतखाब किया तो ये अल्लाह की तौफीक है और अगर गलत हुआ तो ये मेरी खता है। विसाल और हमेशा की कुर्बत। 22 जमादी उस्सानी 13 हिजरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक
اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وصیت تھی مجھے میرے نبی کے پہلو میں دفن کرنا۔ آج بھی مدینہ میں سب سے قریبی قبر ابو بکر کی ہے۔ اختتامی کلمات: خاموش عظمت۔ حضرت ابو بکر صدیق تلوار سے نہیں یقین سے مشہور ہوئے، طاقت سے نہیں وفاداری سے عظیم بنے۔ وہ سکھا گئے کہ قیادت خاموش ہو سکتی ہے، عظمت سادہ ہو سکتی ہے، اور محبت تاریخ بدل سکتی ہے۔